Πρόεδρε της Βούλης των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι πρέσβεις, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, merci à tous d'être ici ce soir pour ce 14 juillet. Θα σε ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιορτάζοντας μαζί σας για τρίτη συνεχή χρονιά την Γαλλική Εθνική Γιορτή και την Ελληνογαλλική Φιλία. Άλλη μια φορά, η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή μας φιλοξενεί στο υπέροχο κήπος της και επιθυμώ να ευχαριστήσω για αυτό τον διευθύνση της, κ. Ντομινίκ Μουγιέ, καθώς και όλη την ομάδα της σχολής. Πριν από ένα χρόνο, σας μίλησα για την έναρξη της Γαλλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο μιας δύσκολης διεθνούς συγκυρίας, η Προεδρία αυτή άφησε εποχή. Απέδειξε άλλωστε ότι μια Ευρώπη που θέλει είναι μια Ευρώπη που μπορεί. Τα διακυβεύματα ήταν και παραμένουν σημαντικά. Et je salue d'ailleurs les efforts de la présidence tchèque après la présidence française et je souhaite bon courage à la présidence suédoise. Όμως, οι προκλήσεις αυτές δεν αντιμετωπίζονται παρά μόνον συλλογικά. Δηλαδή για μας, Γάλλους και Έλληνες, πρώτα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό ισχύει πρώτον για την οικονομική κρίση, είτε πρόκειται για τις σημερινές προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης, είτε για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση. Καμία χώρα δεν μπορεί να διαθέτει μόνη της το απαραίτητο κύρος. Ισχύει επίσης για το τεράστιο θέμα που αποτελεί η παράνομη μετανάστευση. Η Ελλάδα θίγεται ιδιαίτερα, όμως το θέμα αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Μόνον η αληθινή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η κοινή δράση στα σύνορά μας, αλλά επίσης προς την κατεύθυνση των χωρών προέλευσης και διέλευσης, θα φέρει αποτέλεσμα. Αυτό είναι το νόημα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το άσυλο και την μετανάστευση που υιοθετήθηκε στο τέλος της περασμένης χρονιάς. Τέλος, τι να πούμε για την ποσομιοποιημένα θέματα όπως η υπερθέρμανση, όπου το μέλλον μας διακυβεύεται στο επίπεδο του πλανήτη. Και εδώ επίσης η Ευρώπη παίζει ρόλο πρωταγωνιστικό. Σε όλα αυτά τα θέματα καθημερινά αντιλαμβάνομαι πόσο κοντά βρίσκονται η Γαλλία και η Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, αυτή η έντονη γαλλοελληνική εγκύτητα απαντάται φυσικά και στις διμερείς μας σχέσεις. Ενισχυμένη από τα φιλία και την ιστορική εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών μας, η νέα συμμαχία Γαλλίας-Ελλάδας, όπως την ανέφερε ο πρόεδρος Σαρκοζή, υλοποιείται με συνέχεια σε όλους τους τομείς. Mesdames et messieurs, le Premier ministre Kostas Karamanlis s'est rendu à Paris début avril pour évoquer avec le président de la République l'approfondissement de notre partenariat. Celui-ci s'est illustré sur le terrain avec la participation conjointe notamment de nos forces françaises et grecques à l'opération Atalante contre la piraterie en Somalie et la participation presque constante de navires français à la prévention des passages de migrants clandestins en mer Égée. Sur le plan culturel, l'année a été très riche et il serait trop long de faire une liste exhaustive de tout ce que nous avons fait ensemble. Je mentionnerai seulement, bien sûr, la superbe exposition Trésor du Mont Athos qui vient de s'achever au Petit Palais à Paris, montée à l'initiative du ministère grec des Affaires étrangères et qui a constitué, je crois, une première depuis un millénaire. Et je pense bien sûr aussi au 10e anniversaire du Festival du film francophone d'Athènes, ouvert, beaucoup d'entre vous s'en souviennent, avec Costa Gavras, à l'Institut français d'Athènes,
en présence du président de la République hellénique, M. Papoulias, pour les 40 ans du film Z. Un festival qui a atteint cette année des records de fréquentation avec 25 000 spectateurs. Au-delà de relations culturelles strictement franco-grecques, je tiens d'ailleurs à saluer la récente ouverture du nouveau musée de l'Acropole, à l'inauguration duquel la France était représentée par son ministre de la Culture. Ce magnifique espace constitue un extraordinaire tribut de la Grèce contemporaine, à sa propre culture et à son histoire, mais il est aussi, je crois, un motif de fierté pour tous les Européens. La relation entre nos deux pays repose enfin sur un formidable dynamisme économique. La France est toujours l'un des premiers investisseurs en Grèce. Les quelques 130 sociétés françaises implantées dans ce pays emploient 30 000 personnes et continuent de développer leur présence, qu'il s'agisse d'autoroutes, d'énergie renouvelable, de transport, de grande distribution, de banques, d'assurances. Dans tous les domaines, les entreprises françaises misent sur la Grèce. C'est, je crois, un atout majeur pour nos deux pays, et d'autant plus dans le difficile contexte économique actuel. Mesdames et messieurs, bien sûr, la communauté française est toujours au cœur du succès de la relation franco-grecque, et je ne peux bien sûr que m'en féliciter et vous en féliciter. À tous, je souhaite redire que la France a besoin de vous et entend vous donner la possibilité de prendre toujours une part plus grande à la vie politique nationale également. La réforme qui va permettre aux Français de l'étranger d'élire des députés, engagement pris par le président de la République, vous vous en souvenez, a été votée par le Parlement. En matière de santé, d'assurance médicale, des efforts ont été accomplis également, notamment pour étendre la couverture sociale des Français au travers de la Caisse des Français de l'étranger. Le gouvernement poursuivra son aide sociale aux Français de l'étranger. C'est un effort considérable auquel il faut ajouter notamment le coût de la gratuité de la scolarité dans les lycées français de l'étranger, déjà entré en vigueur pour les classes de terminale et de première. Le lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, d'ailleurs, a connu cette année encore des résultats exceptionnels au baccalauréat, que je tiens à saluer, et qui confirme sa réputation d'excellence. J'en profite pour saluer également l'action de son nouveau proviseur, M. Jamil Manéran, qui a pris ses fonctions à la dernière rentrée, ainsi que toute son équipe administrative et pédagogique. Mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long. Il y a 50 ans, le 28 mai 1959, André Malraux, premier ministre français de la Culture, à peine nommé, était ici, à Athènes, pour la première illumination de l'Acropole. Il y prononça un de ses discours les plus fameux, et il eut ces mots, parmi d'autres: l'Acropole est le seul lieu du monde hanté à la fois par l'esprit et par le courage. L'Acropole είναι ο μοναδικός τόπος του κόσμου που κατοικείται ταυτόχρονα από το πνεύμα και το θάρρος. En ces temps où les incertitudes sont grandes, mais où les possibles sont, je crois, plus grands encore, quelle plus belle incitation pour nous tous. Avant d'écouter avec vous de façon exceptionnelle la grande Nena Venețanu interpréter les hymnes grecs et français, je voudrais donc vous souhaiter à tous et à toutes bonheur, énergie et optimisme. Zito et Alava, vive la France et vive l'amitié franco-grecque.